Good morning, Opostars. Welcome to one more edition of Mom and Me. நம்ம பண்ணலாம் ஆவின் வெண்ண குப்பட்டில் காய்ச்ச போகிறோம் நெய். We will make some ghee from 500 grams butter, Avin butter in the cookpot. அதுக்கப்புறம் தாளிப்பு தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிப்பு. So we'll also make some bottle tadka. You don't need to wait for it to thaw. You can just add it as it is. ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கல, ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சேன். Close. என்ன மூடுமா வைக்க போகிறோம்? Keep the vent open. ghee mode இருக்குல்ல? Correct, ma. And set it on ghee mode. Menu பாருங்கம்மா. Menu veg, delicate veg, rice, dal, porridge, grain, caramelization, ghee. அவ்வளோதான். வச்சு அதை நகர்த்தி வச்சுடலாம். அடுத்தது தாளிப்பா. And we'll do the bottle tadka with 2 cups of oil. என்னம்மா? I'm going to add 2 cups of oil. This is coconut oil, cold pressed coconut oil. எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக இருக்காது. நீங்கள் ஜாஸ்தியாக வேணும் நீங்கள் அப்புறம் ஊற்றினா ஜாஸ்தியாக வேண்டாங்கிறீங்க. எவ்வளோ வேணும்னு சொல்லுங்கள். இது உங்களுக்கு எப்படி நிறைய நாள் வருமே, சீக்கிரம் முடிச்சு விட்றீங்களே. இல்லை ஒரு கப் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்கிறீங்க? சரி, பருப்பு கொடுங்க. I'm going to add quarter cup of urad dal. இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டா போருமா? So that is half a cup of urad dal and half a cup of chana dal. அது அப்புறம் கடுகெல்லாம் வந்து திறந்ததுக்கப்புறம், இல்லாட்டி கருகிடும், கடுகெல்லாம் கருகிடும். அதெல்லாம் திறந்ததுக்கப்புறம். Now we are going to close this. I am going to set this for around 5 to 6 minutes. Okay? பற்ற வைக்கிட்டாமா? இது கொடுங்க. ஸோ சரி, இது டைமர் சொல்லிவிடுங்க. போங்க. 5 minutes start. 5 minutes starting now. So to be safe, I'll also set the stopwatch for 5 minutes. That's very important. Never ever leave the stove unattended, especially when you're pressure frying, when you're doing CPF recipes on gas. Never ever cross something like 5 to 6 minutes when you're cooking with just oil. Okay, அடுத்ததுமா. அடுத்தது இதில் வச்சுக்கிறேன், இதுலேயே வச்சுக்கிறேன். முடியும். இது என்ன பண்ண போகிறீங்க இதில்? Now we'll do the squash பொரியல். So let me just cut this out. தோலோடு போடலாமா? அப்புறம் என்ன ஈஸியாச்சு. Just remove the intestines. இதுக்கு என்னமா குடல்னு பேர்? எது குடலையா? அப்போ அப்படியே இதோட போட்டுடலாமா? இதோடவே போட்டுடலாமா? பொரியெல்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்கும். இப்படி எடுத்து அது மாதிரி சொல்லிட்டு. This is edible. And my mom says they make a togayal tip from this. But I'm going to remove this. And the skin is edible. So I'm going to just chop it to the skin. எந்த மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு? எப்படி கட் பண்ணிட்டோம்? எப்படி கட் பண்ணிட்டுமா? கியூபாவா? விரலாவா? எப்படி வேணால் கட் பண்ணலாம். விரலாக கட்டாலும் பெருசாக மட்டும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு விரலாக கட் பண்ணுறேன். I'm going to cut this into matchsticks. இங்கே பாருங்க. ஓகேயா? அடுப்பு சரியாக வச்சுக்கோ. எடுத்து கொடுக்கணும். எதுமா? எடுத்துறேம்மா. இது ஓகே? இங்கே பாருங்க. சரிப்பா.
சொல்லலாமா? எண்ணெய் தண்ணி வேணுமா வேண்டாமா உங்களுக்கு? அதையே கட் பண்ணிக்கோ. பண்ணிக்கலாமா? அதில் போட்டுடுறேன். எங்கே வைக்கிறது அதை? இன்னொன்று ஆட் அரவுண்ட் நான் தண்ணி வைக்க எண்ணெய் விட்டா வேண்டாமா? தண்ணி விட்டுக்கலாம் போதும். I'm going to make this into a oil-free poriyal. Some of you commented yesterday that Oppo's recipes use way too much oil. That's completely wrong. Oil is completely optional in almost all Oppo's recipes. I'm going to just cook this with water. And you can mix in bottle tadka if you like, or even that is optional. So I'm just going to add quarter cup of water. My mom unfortunately had given me hot water. Cold water works as well. சரியா? தண்ணி ஜாஸ்தி போடல, 2 ஸ்பூன் எடுத்த போதும். She wants to minimize the amount of water. She says quarter cup is too much. Now when you have oil, watch out for the white smoke. It indicates that the smoke point is reached and you don't want to heat oil beyond its smoke point. Around 4 minutes are up. चलो बोलो காய் அடியில் இருக்கு. எப்படிமா அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு? So in the cook pot, ghee is getting done. Or to a few green chili, curry leaves. A bit of turmeric powder. 1 tablespoon of jaggery. Mom says the jaggery enhances the taste, and around half a teaspoon of salt. 5 minutes are up. I'm just going to wait for a bit of white smoke. We also have this is white smoke. இங்கே பார்த்தீங்களா வெள்ளை கலர் வரது பார்த்தீங்களா வந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். 5 நிமிஷத்தில் சரியாக எடுத்து வரங்க. ஆஃப் பண்ணிடுறேன். And I'm going to release the pressure. The pressure build-up has happened because of the minute amount of water in the dal itself. Wait for it to completely release pressure. Echo, stop. வச்சுடலாமா? அவ்வளோதானே? இதில் வச்சுடலாம். இதிலே வச்சுடலாம். Put this on high, let it cook. And let's see how this has fared. There is still pressure. I'm going to wait for it to settle. You can hear the dals bubbling furiously inside, which is a good indication that they are mostly fried. So if 5 minutes does not work for you, go for 6 minutes, go for 4 minutes. Standardize it according to whatever you have. Do not force it open. If you encounter the slightest resistance, just wait for it to settle. Never ever force it open. இல்லை இந்த பீப் வரல இன்னும்.
Wait for all pressure to settle completely. You might not be able to see the smoke. Use your hand or just check if there is pressure left. If there is any pressure left, patiently wait for it to settle. There's absolutely no hurry. Be very careful with CPF. Do not try this with non-standard equipment. That's how it looks. Now check if the dals are fried. Nama? நல்லா இருக்கும். Anarka? If the dals are not fried, heat it up for a few seconds or a few minutes more. Now add half a cup of mustard. This pressure build ஆயிடுத்து பாருங்க. Half a cup of mustard. 1 tablespoon of asafoetida. Okay. Half a cup of dry red chilies. மதியம் எடுப்போம். And half a cup of curry leaves. Just mix it all up. கடுகு பொரியறதா இங்க பாருங்க பொரியறதா and just keep it closed. அவ்வளோதான். அப்புறமா எடுத்து பாருங்க கடுகு இன்னும் சரியா பொரியலைன்னா ஒரு நிமிஷம் 1 நிமிஷம் ஹீட் பண்ணிக்க. என்ன பொரியறதா சத்தம் வெடிக்கிறது. கேட்குறதா புறப்புறானே ஏய், டைம் கரெக்டாக இப்போ 5 நிமிஷங்கிறது நம்மளுக்கு கரெக்டான டைம் என்ன பார்க்கலாமா பொரிட்டோம். புறம்பி பொரிட்டோம். சக்கரை அந்த சூடில் அது அப்படியே புரிஞ்சுக்கும். ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். ஸோ இது வருமே உங்களுக்கு 10 நாள் வருமே இல்லையா நிறைய வேற என்ன பண்ணலாமா இன்னொரு 5 நிமிஷம் சும்மா தான் நிற்க போகிறோம் இன்னொரு பொரியல் ஏதாவது பண்ணிக்கலாமா இது சாப்பிட நீ சாப்பிட்டா சரி அவ்வளோதான். நான் சும்மா நிற்கிற நேரத்தில் ஏதாவது பண்ணலாமா சும்மா இருக்கிறேன். ஸோ த கீ இஸ் another 5-6 minutes away. So I have nothing much to do for the next 3 or 4 minutes. If you have any doubts or questions, type them out. I'll try to answer them. சரி பாட்டில் தடுக்க கதை சொல்லுங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அதை வச்சு எதுக்கெல்லாம் போடலாம் எது சொல்லுங்கள். இது எல்லா ஆளுனால் இது ஆளுனால் எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். ஒன்லி ரசத்துக்கும் சாம்பாருக்கு மாதிரி கூட தனியாக வச்சுட்டா போதும். ரசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் கீழே வந்து ஜீரகமும் கடுகும் தாளிக்கணும். சாம்பாருக்கு வெந்தயம் போடணும். இதில் வெந்தயம் போடலை. இதில் போட்டால் கூட்டுக்கெல்லாம் போட்டால் கசக்கும். அதனால தனியாக போட்டுருக்கோம். இப்போ ஜீரகமும் வெந்தயமும் தனியாக போட்டு தாளிச்சு வச்சு போட்டா என்ன அது நெய்யில் போட்டு வைக்கணும். அதாவது எப்போவா தானே பண்ணுறோம். வாரத்தில் 2 தடவை பண்ணுறாங்க. அழகாக வச்சுருக்கோம். இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம். கூட்டு பொரியல் எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம். சரி இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருக்கா இல்லையா பார்க்குறீங்களா வாங்கி எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். இப்போ பொரிஞ்சிருக்கா இல்லையா பார்க்குறீங்களா இது சத்தம் வருது. சத்தம் அது அடங்கிடும் பாருங்க கடுகு நல்லா பொரிச்சிருக்கா பாருங்க இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம்ட்டா அந்த சூட்டுக்கு அது இன்னும் இன்னும் உட்கார இன்னும் கொஞ்சம் இதாகிக்கும். ஆமாம் இன்னும் அந்த சூடு அடங்கிறதுக்குள்ளே நல்லா இன்னும் ஊறிக்கும். சரி சரி எப்படி இருக்கு பார்க்க அழகாக இருக்கா சூப்பராக இருக்கு. எடுத்து காமிங்க கேமராக்கு. ஸோ ரெண்டு சத்தம் ஆச்சு போகிறோம். okay. So I'm sorry we have had a power cut. அதெல்லாம் வைக்காத. So that's how the bottle tadka looks. நெய்யெல்லாம் இருக்கும். ஆடாடா நெய் வந்து அப்போ எடுத்து அது இதை கரண்ட் வந்தோடனே அது எங்கே விட்டுதோ அந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். இப்போ எடுத்து பார்த்துடலாம். இந்த சூட்டுக்கு இதாகாது. ஆகிடும் இப்போ எதை எடுத்து பார்த்துடலாம். இந்தாங்க இதை பிடிங்க ஒரு நிமிஷம். I'll just mix in a bit. The பொரியல் is done. பொரியல் போட்டு இது போடாத. Okay. And let's see what happens to the ghee. எடுத்து பார்த்துடலாமா அது நேரத்தை வச்சுட்றேன். Get the cook pot into the picture. வந்துட்டேன் பரவாயில்லையே. இப்போ பாருங்க இப்போ விட்ட இடத்துல இருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்க பாருங்க. கீ மோட் இருக்கா இங்கே கீ மோட் வந்து விடுது. எந்த டைமில் விட்டுதோ அந்த டைம்ல இருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்கும்.
நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே விட்டுருணும். விட்ட இடத்துல இருந்து அது வாட்டி கண்டினியூ பண்ணிக்கும். ஸோ we have a few more minutes to go for the ghee. That is how the பொரியல் looks. My mom was right. இவருமா தண்ணி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஜாஸ்தி தான், 2 டீஸ்பூன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் விட்டுருக்கலாம். And that is almost ஒரு மாதத்துக்கு வருமா அது உங்களுக்கு? அட்லீஸ்ட் 15 days worth of bottle தடுக்கா. Done in 5 minutes flat. So we'll just wait for the ghee to cook. மூடாத, அது மூட வேண்டாம், ஓப்பன் பண்ணி வைங்க. ஏம்மா? மூடினா அந்த வெறுத்ததுக்குள்ளே இன்னும் தண்ணி ஆகிடும். ஓகே சரி, டேஸ்ட் பார்த்துருங்க. அப்படி எப்படி ஆகட்டும். ஓகே, இது டேஸ்ட் பார்த்துருங்க. வேணும்னா இதில் தேங்காய் போட்டுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கு. என்ன வந்திருக்கா? என்ன வந்திருக்கு? தோழியில் ஒன்றுமே தெரியல. ஆமாம், தோழி ஒன்றுமே தெரியல. ஒன்றும் தெரியல. காரம் வேணால் கொஞ்சம் இது சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை தேங்காய் சில்லி பவுடர் போட்டால் ஒரு மாதிரி காட்டு அடிக்குமா? வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும் இது பண்ண பச்சை மிளகாய் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கையில தேங்காய் மாத்திரம் நல்லா துருவி போட்டுக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் கூட வேணுமோ? பொறு தேங்காய் போட்டால் சரியாக இருக்கும். இந்த கை இல்லையா? அதான் இந்த இது போட்டது இப்போ வெள்ளம் பட்டு கொஞ்சம் தூக்கி காமிக்கிறது. வெள்ளம் பட்டா சில பேர் பிடிக்காது, அது இது வேண்டாம் வச்சுடலாம். ஆனால் அது கொஞ்சம் தூக்கி காமிக்க பரங்காய் டேஸ்ட்டு. கூட்டுக்கு பொரியலுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டால் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். For the ghee, the timing might vary a bit depending on the brand of butter you use. Do not use homemade butter. It might cause spewing. For store-bought butter, try the preset mode the first time and then tweak it based on how well you want your ghee. Watch for the crackling sound and watch for white smoke. You get a lot of white smoke, it means that the burning has started. If you get a crackling sound, it means that your ghee is almost done. So what I'm going to do now is I am getting a crackling sound. I have still 3 minutes to go on the timer. Now 5 minutes to go on the timer. I'm going to check on the ghee now. பார்க்கலாமா? தலைப்பலான்னு கொதிக்கிறத ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்க. ப்ரெஷர் இல்லை, பார்த்து விட்டு கலரை பார்த்து விட்டு இங்கே பாருங்க, கலர் சரியாக இருக்கா பாருங்க. சரியாக இருக்குது. அதை இதை போட்டு கறிக்காய் போட்டு அப்படியே. My mom is happy with the color. I'm going to stop it at this point. So go with the crackling noise. Add the curry leaves. And there is your golden ghee. If you let it sit, then it might get darker. Color பாத்துருங்க. கரெக்டா? உங்களுக்கு வேணுங்கிற கலரா? நல்ல கலர் வந்திருக்கா? சரியா? இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கலர் முன்னாலே எடுத்துருக்கணுமோ? முன்னாலன்னா அந்த இது போனனால கொஞ்சம் இதாக இருக்கு. இன்னும் நம்ம போகாமல் இருந்தாலும் அப்போ எடுத்துருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் கோல்டன் கலராக வந்துருக்கும். Wait for the crackling noise. I think the power cut also messed up our timings a bit. She wanted to have removed. She said it's a bit too dark for her. நல்ல கலர் வந்திருக்கு. தாத்தாக்கே நெய் ஆயிருக்கு. நல்ல பிரியாக்கும் உனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வந்து இதாக வரும். If you want a golden color, you might want to reduce the time. இது போனால கரண்ட் போனால. So try this and then tweak it based on your preference. Thanks a lot.